رضی اللہ تعالیٰ تبوک سے جب جا رہے سی نا حضور علیہ السلام دی نا کوئی سامان والی تھیلی ڈگ گئی تھی اے بھئی توپی والے بھائی توجہ ہوئے کوئی سامان دی تھیلی تھلے گر گئی جب اگے گئے نا جا کے دیکھا وہ قیمتی سامان ہی نہیں ہے حضور نے فرمایا کوئی بلا کو کدھر ہے تھیلی یا رسول اللہ جہاں پڑاؤ پایا تھا وہ جہاں ہم ٹھہرے تھے وہ وہیں کہیں گر گئی ہے حضور نے فرمایا وہ قیمتی سامان ہے اب حضرت حمزہ اسلمی نو حضور نے فرمایا جاؤ جی اٹھ کے لے آؤ ہوں حضرت حمزہ اسلمی کہتے میں چل گیا لیکن وہ رات رج کے ہے نا لیکن میں کیا لجپال تکڑے نے کھانے نہیں کرنے لگے میری حضرت کہتے میں جب اس مقام تے پہنچیا میں کیا بھیجیا لجپال نبی آ گیا پر نیرہ ہی بڑا ہے انہیں تے نظر کم دی کوئی شاہ نہیں چلو تھیلی شریف نو ہاتھ اٹھ مار دے آئیں کر کے تھلے مدے میرے ہاتھ نو لگی جاوے کہنے لگے جدو میں اینج کر کے ہاتھ تھلے کیتا اللہ نے میری پنجا انگلہ میں جو نور داخل کر دی اے امام نے صحیح سند کے ساتھ قذبہ تبوک والا بھی کروا دیا اور میں کیا جے نبی واسطے ہاتھ اگے کریے اور رب نور داخل کرانے دے تو سی ہاتھ چک کے کہو سبحان اللہ تھوڑا جا جواب دیتا جتھے جانا میں انہوں منگا اتھو رات رو گوری کس طرح چوک کے نسے گا کہ وہاں کیڑے بندے نہ رکھا گیا میں تو آٹے سامنے بھی اپنی مسجد یوٹیوب تے میری ویڈیو پہی ہے میں کہ مولوی میرنا علمی گل کرنی حضور دی عزت واسطے میری جان بھی حاضر تو میرنا علمی طور تے بیٹھ کے گفتگو کرتا بھی حاضر ساڈا نبی قبر وچ زمین نہیں سنگڑ دی نہیں اگر تصویر نظر آتی ہے میں کہا بندہ پڑھو کی جواب دینا آزا نبیونا میں کہا تصویر کو نبی کہتا ظالم غیر نبی کو نبی کہنا کفر ہے تینوں پتہ ہی نہیں مسئلے دا تینوں مانڈ کے راکھ دیا گا اگر یہ صداقت نہیں ہوتا تو پھر میرا چیلنج ہے 97 اٹھے ہوتے یا ایس پاسے اسی ساری دنیا کٹھی ہو کے ہمیں آگ بال دیو میں جان واسطے میرا نام مفتی علی اصغر قادری رضوی ہے نہ جانا اپنے پیو دے گی میں بھی اگر سے جانا ہے بھی نہ لے کے کلو جڑا سڑ گیا پورا جڑا بچ گیا سچا سبحان اللہ لفظاں نہیں آکھیا حقیقت سویرے کو باہر کٹ لو میں جناب علی جان واسطے تیار ہاں ایک باری جا کے کہہ کوڑے نو اگ بال نہیں ہے سویرے کہ راتی بھانڈے چوک کے اندر سے تو میرے قادری رہ گئی سبحان اللہ واقعہ مرتبہ غور سے وعدہ تیرا یادی ہے نہ چلنا آئی گئی گل چل واقعہ مرتبہ غور سے وعدہ تیرا اونچوں کی گردنوں سے اعلیٰ قدم تیرا سر بلا کوئی کیا جانے ہے کیسا تیرا اولیاء ملتے آنکھیں وہ تو ہے روز پاک پلوہ تیرا کیا دبے جس پہ حمایت کا پنجہ تیرا شیر کو خطرے میں نہیں لاتا بلا کتا تیرا قادر کا بندہ عبد القادر کیوں نہ ہو قادر کا مختار ہے ماننا تیرا نقوی بھی علوی فصل بطولی گلشن حسنی پھول حسینی مہتنا تیرا نقوی خل علوی کو بطولی مادن حسنی لال حسینی تجلہ تیرا نظام بھوڑ سے نظام پہ سرے پل پہ کہیں نہ چھوٹے ہاتھ سے دامان مولا تیرا دھوپ محشر کی کڑی وہ جان سوز کی آمد مگر مطمئن ہوں کہ یا روز میرے سر پہ ہے اللہ تیرا سبحان اللہ میرے سر پہ ہے اللہ تیرا اس بات پیرند پیر دی کیا بات ہے اساں جڑی آج پڑھی اسی اپنے موضوع لانے آ پھر کتے تسی علیحدہ کرو گے تے اسی غوث پاک تے بھی بول جاؤں گے انشاءاللہ پھر اللہ والے دی گل قرآن حدیث کو ایسی میں ثابت کراں گا انہاں دی کوئی جرات ہی نہیں تواڈے نال گل کر جان کوئی نہیں بولن لگا یہ تو جھوٹے نے تسی جاؤ سویرے کیا ہے تم کہندا ہے نبی سمجھدا نہیں
اسی اس گل تے بحث کرنی کرنا باہر آمدان وچ اے نہیں آن کے پتہ کوڑے آ اب پتہ کنے پانی وچ بول ذرا سبحان اللہ پتہ کاتا ہر بندے نو بہرحال کیف کی کہن لگے تسی اتھوں آئے ہو جناب مولانا حسن رضا اعلی حضرت بھائی کی آندے ہیں جنت بھی لینے چھوڑے نہ تیری گلی جنت بھی لینے آئے تو چھوڑے نہ تیری گلی پھر بیٹھے تیری دیوار کی طرف مولانا حسن رضا پتہ کی کہندے میں مدینے پاک وچ بیٹھا ہوں تے پچھوں آ جائے جنت کہے مولوی کون ہے میں جنت ہاں کدھر آئی ہاں اگر میں تینوں مولوی لین آئی ہاں میں کہاں تو جنت ہے تے سار رکھا تے پر گل اے کہ ویکھ تے سی میں حضور دے روضہ دے سامنے بیٹھا تے میں بھلا ہوں تیرے نال جا سکدا حضور دا روضہ چھڈ کے کہندے جنت بھی لینے آئے تو چھوڑے نہ تیری گلی منہ پھیر بیٹھے تیری دیوار کی طرف کیا بات کہتا میں جنت کو کہاں چلی جا مہربانی کر میں جنت اور اینج کر کے ویکھاں بھی نہ بلکہ منہ پھیر کے حضور دی دعا لگا سبحان اللہ اور یہ کیوں نظر نہ لگے تھا نبی سبحان اللہ اچھی سبحان اللہ سبحان اللہ کہ ترجمہ نال کر دئیے اعلی حضرت دے بھرا دا شعر ہے تے ادنا حضرت دی سمجھ نہیں آ رہا جنت بھی لینے آئے تو چھوڑے نہ کیوں رحمان خود ہے میرے طرفدار کی طرف جڑا میرے طرفداریاں ہے نا جڑا کر لیا طرفداری سمجھ جو پنجابی وچ اوے تو بڑی ہوتی سائڈ لینا تو بڑی ہوتی طرفداری کردا اے ہے پنجابی وچ تے مولانا حسن رضا کہندا جڑا میرا طرفدار ہے نا تے رب خود اودی طرف کھڑا سبحان اللہ کیوں نہ ہو چین آ جاتا ان کو کہ کیوں بار بار جبریل سدرا چھوڑ کر آتے مولانا حسن رضا تو یہ بھی گل یاد آ گئی انہوں نے لکھیا کہ کسے نبی تے 2 دفعہ کسے تے 4 دفعہ کسے تے 50 دفعہ کسے تے 6 دفعہ جن نے جانا ہونے چلے جو موضوع ہے میں شروع کرنا ہے تقریر تے میں ہجے شروع کرنی ہے میں تے چند گلا ویسے کرن دیا تے جن جانا وہ چلا جاوے جن آنا آ جائے اس کے بعد آپ گل شروع کریے قل انما انا بشر مثلکم ہاں جی قرآن پاک میں رب نے فرمایا سنو ایسا کنیاں نے 3 طرح دیا قرآن پاک میں کنیاں بھلا ہاتھ چوک کے کہو کنیاں 3 طرح دیا ایک وہ ہوندی ہے جڑی حروف کی کہندے نے مقطعات ہے مقطع مقطعات سبحان اللہ تو سبحان اللہ کو میں نے نال لے کے جانا ہے سبحان اللہ یہ جڑے حروف مقطعات ہوندے تے مقطع ہوندے نے تے مقطع ہوندے نے انہاں دا مطلب یہ ہوندا کہ انہاں دی ٹرانسلیشن تے ترجمہ تسی میرے ول ویکھنا پر جدوں بھی سب تو مسجد چ بارے چلے جاتے ہیں حضور دا غلام آیا تواڈے شہر وچ تسی اے بڑی عزت کردے او گل کردا جڑا میں ٹکر لائی ہوئی ہے میں کہ خبردار اگر کوئی اس ٹائم کائنات کے مسئلے حق اہل سنت بس اگر میں قرآن چو حدیث کو ثابت کر کے نہ دے میں اپنی ماں دا دودھ نہیں پیتا میں قرآن
لباس کی تفسیر ثابت کروں گا. فرمایا قیامت والے دن دو گروہ ہوں گے, ایک کالے منہ والے تے ایک چٹے منہ والے. تے چٹے منہ والے نے تفسیر کر کے فرمایا تے گروہ ہی اہل سنت ہے. سبحان اللہ. تفسیر کرنے والا کوئی مولوی ارشد نہیں, حضرت عبداللہ ابن عباس حضور دے چاچے نہ پڑھتا ہے. سبحان اللہ. جے ہوتے حضور نے ناز کیتا تسی تے چٹے منہ والے بیٹھے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کالے منہ والے تو جا بھی سکتا ہے, بالا ہر چٹے منہ والے بیٹھے ہو کھیل کے آخو سبحان اللہ. اے ایت کیڑی ہوندی ہے؟ الف لام میم یاسین طہ. انہاں دا کی ہوندا بھلا؟ انہاں دا ترجمہ نہیں ہوندا, ٹرانسلیشن نہیں ہوندی. الف لام میم دا معنی الف لام میم کدی ویکھیا ہوئے ترجمہ؟ یاسین دا کتے ویکھیا ہوئے تھلے یاسین لکھی ہوئے دی ترجمہ نہیں ہوندا. ایتھے کتے مسجداں وچ بھی لگے ہوندے. یہ ہو گیا, اس کا ترجمہ ہی نہیں ہوا. اب دوسری آیت کہہ رہی ہے متشابہات, اس کا ترجمہ ہوتا ہے کیسے؟ ہون ید اللہ, اللہ کا ہاتھ. ید معنی ہاتھ, اللہ معنی اللہ کا ہاتھ. مانو گے اللہ کا ہاتھ؟ نہیں مانو گے نا, نہیں مانو گے. اگر کوئی کہے کہ نہیں میں اس ترجمے کو مانتا ہوں, یہ آیت متشابہات نہیں ہے, تو مان اللہ کا ہاتھ چھوڑ اسلام کا ساتھ, ہو جا کافر. جو اللہ کا ہاتھ ثابت کرے, پاؤں ثابت کرے, وہ مجسمہ کافر ہو جاتا ہے. اللہ کیا ہے؟ ہمارا عقیدہ کی ہے, وہ بے مثال ہے. بچے آج ہاتھ مانو گے, کل پھر بازو ماننا, پرسوں پر کندھا مانو گے. کندھا مان لو گے تو سینہ ماننا پڑے گا, وہاں کندھا جڑے گا کہاں؟ سینہ مانو گے تو پیٹ ماننا پڑے گا, لیکن ٹکے کا کہاں؟ جب پیٹ مانو گے تو دو ٹانگیں ماننی پڑیں گی, لیکن رکھو گے کہاں؟ جب دو ٹانگیں مانو گے دو پیر ماننے پڑیں گے, لیکن چلے گا کہاں؟ چلے تھے رب کو مننے بہت تیار ہو گیا. اور میرے دوست غور فرما, رب بے مثل ہے, ہاتھ پاؤں سے پاک ہے. رب کے ہاتھ پاؤں نہیں ہوتے, یہ انسانوں کے ہوتے ہیں, جب بندوں کے ہوتے ہیں. اگر اللہ کے بھی ہوں گے تو پھر بندوں میں اور رب میں فرق کیا؟ لیکن قرآن میں تو ہے یاد اللہ, قرآن سے تو ہے. اب آپ کیا کریں گے؟ مفسرین نے کیا کیا؟ ان آیتوں کو نکالا, فرمایا یہ آیات متشابہات ہے. جو اس میں ترجمہ ہوتا, ان کا ٹرانسلیشن ترجمہ ہو جاتا ہے, مگر جو ترجمے میں ظاہر ہے رب کی وہ مراد نہیں, جو رب کی مراد ہے وہ ترجمے میں نہیں. یہ شابہ ہے, شابہ لگا, یہ متشابہات آتا ہے. اس کے ترجمے پر اچھا کیا کریں ہم؟ آپ کہیں بھائی ہم اس قرآن کی آیت پر بھی ایمان رکھتے ہیں, اور اس کی جو مراد ہے وہ اللہ جانے, اللہ کا رسول جانے. اور تم تو نہیں کہو گے نا ہاتھ رب کا, یہی یقین ہے نا وہ کیا ہے؟ بے مثل ہے. اللہ نور السماوات والارض, وہ تو نور ہے. یہ کہو گے نا وہ تو نور ہے. اچھا اب دوسری آیت محکم, تیسرے نمبر پہ آیت کیا ہے؟ محکم. جیسے قل هو اللہ احد اللہ الصمد, جو اس کے ترجمے ہیں رب کی مراد بھی وہی ہے, اور جو رب کی مراد ترجمے بھی وہی, جو ترجمے میں ہے رب کی مراد بھی وہی, ترجمہ بھی وہی, مراد بھی وہی, مراد بھی وہی, ترجمہ بھی وہی. تین طرح کا قرآن پاک میں آیات ہوتی ہے, ایک آیات محکم, ایک متشابہات, ایک حروف متحد جس میں ترجمہ نہیں ہوتا, اور ایک میں ترجمہ ہوتا, ٹرانسلیشن ہوتی, مگر اس میں جو رب کی مراد ہے وہ چھپی ہے. آپ اس آیت پر یقین کریں گے, ایمان تو رکھیں گے, لیکن یہ کہیں گے اس پہ جو معنی ہے, جو رب کی مراد ہے وہ ترجمے میں ظاہر نہیں, لہذا جو رب کی مراد اللہ جانے, اللہ کا رسول جانے. آیات متشابہات سے عقیدہ بنانا حرام, کیونکہ آپ اس سے عقیدہ کیا بنائیں گے جب رب کی مراد آپ کو معلوم نہیں, تو آپ عقیدہ کیا بنائیں گے؟ اس لیے آیات متشابہات سے عقیدہ بنانا علماء نے فرمایا حرام ہے, کیونکہ جو
मालूम नहीं, और जो तर्जमे में है वो रब की मुराद नहीं। इसी तरह आगे आए, रब ने कुरान मजीद में एक जगह ते इरशाद फरमाया, कुल इन्नमा आना बशरुम मिसलुकुम, महबूब इन्हां नूं कह मैं तुहाडे वर्गा, इन्हां नूं कह, कुल महबूब कह इन्हां नूं, कुल कह दे इन्हां नूं। अच्छा, तफसीर जलालैन तफसीरां 36 हैं वैसे, जेड़ी सब तो राज जेड़ी सब तो सारे मसलों में जिन्ने भी मसलक है और जिन्ने भी जब्बे पैदा होए उगे उनका सुभान अल्लाह, तमाम मदारस में तमाम मसलकों में जो तफसीर पढ़ाई जाने वाली, ज्यादा माने जाने वाली राज है, राज वो है तफसीर जलालैन। तफसीर जलालैन में फरमाया उन्होंने कि जब ये आयत नाज़िल हुई, ये रब ने फरमाया महबूब इन्हों कह, तो रब ने उस वक्त मक्के के गुंडों को, मक्के के काफिरों को, मक्के के मुशरिकों को, मक्के के अबू जहल को, मक्के के उतबा शैबा को, अबू लहब को, इनको कहा था कुल इन्नमा अना बशरुम मिसलुकुम। सुभान अल्लाह। अरे अगर कोई कहे कि नबी हमारी तरह है, वो तो नबी की तरह, वो तो नबी की तरह, वो तो नबी की तरह, नबी हमारी तरह है। अरे अगर तुम यही रट्टा लगाओगे तो ये तो तफसीर जलालैन में है कि हुजूर ने मक्के के गुंडों को मुखातब करके कहा था, अरे कुल इन्नमा अना बशरुम मिसलुकुम, मैं तुम्हारी जैसा हूँ। ओए कुछ तो अक्ल से काम लो, इस आयत से अकीदा बनाना बंद करो। ये तो हुजूर ने मक्के के गुंडों को कहा था मैं तुम्हारी तरह का हूँ। बताओ अबू जहल जैसा समझोगे अपने नबी को, उतबा शैबा का जैसा समझोगे अपने नबी को? कारी साहब जरा गौर करना, मक्के के गुंडों की तरह अपने नबी को समझोगे, बुत परस्तों की तरह अपने नबी को समझोगे? नहीं समझोगे, नहीं समझोगे। ऐप तो यही है, फिर कुरान का इनकार करोगे? ऐप तो फिर यही है। और भाई बालान साहब, ऐप तो यही है, कुल इन्नमा अना बशरुम, कुरान का इनकार करोगे तब भी काफिर हो। अगर अपने नबी को और मक्के के काफिरों को जैसा कहोगे फिर भी काफिर है। और जो अपने नबी को मक्के के गुंडों की तरह का कहोगे फिर भी काफिर। अगर कुरान की इस आयत को नहीं मानोगे फिर भी काफिर। अब क्या बनेगा? अब करना क्या है? अब मुफस्सिरीन ने शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दिल्वी तक फरमाया ये आयात मुतशाबिहात है। इसमें जो रब की मुराद है वो जाहिर नहीं, जो जाहिर है वो रब की मुराद नहीं। कौन सुभान अल्लाह कहो यार? मैं तमीद बंद के हुन ले आया हूं, मैं ठोका ला के रखांगा, तुसी कहो जरा सुभान अल्लाह। ये आयत जेड़ी है ये मुतशाबिहात है। इस ऐप में जो मुराद है रब की वो जाहिर नहीं, जो जाहिर है वो रब की मुराद नहीं। इसकी दूसरी वजह हूं तो आपको जल्दी समझ आनी है। ए जेड़े इसराइलियन है नस्ल खुशी कर रहे उत्थे फलस्तीन ते बमबारी कर रहे हैं, अगर उन्होंने बंदा कदे मुखातब करके ओए जालिमो और इसराइलियो साडे नबी दा कलमा नहीं पढ़ना तो ना पढ़ो, नहीं मनना तो ना मनो, लेकिन ए बच्चों क्यों बम मार के मार रहे हो? ये तुहाडे बच्चे वर्गे नहीं बच्चे, ए तुहाडे जिस्मां वर्गे जिस्म नहीं, असी तुहाडे वर्गे इंसान नहीं, और सानू तुसी बम मारते हो, तुहानू शर्म नहीं आती? अब इसकी दूसरी वजह, जब मक्के के गुंडों ने मेरे नबी को नमाज की हालत में ऊपर कोटड़ियां फेंकी, पत्थर बरसाए, सईदा कायनात को थप मारा, यही अबू जहल ने उस वक्त हजूर ने उनको फरमाया ओए जालिमो, नहीं मानना मत मानो, नहीं कलमा पढ़ना मत कलमा पढ़ो, मुझे नहीं रसूल मानते मत मानो, मेरे रब को नहीं मानते मत मानो, कमीनो मुझे अपनी तरह का इंसान तो समझो। ये मेरे नबी ने कहा था, फरमाया नहीं कलमा पढ़ना मत पढ़ो, लेकिन कमीनो ये इतनी हद बता देती तुसी के मेरे बच्चों से भी लड़ाई और मैं नमाज पढ़ रहा हूं, मेरे ऊपर ओतड़ी फेंक दी। अब आपको समझ आई होगी बाप
अलैहिस्सलाम ने किस वजह से फरमाया, लो जी तेरा नाम गुलाम रसूल है, तुम्हारा नाम बिलाल है, मैं कहूँ बिलाल के शेर की तरह। अच्छा तुम ये शेर मान जाओगे? शेर मानोगे तो इसकी चार टांगे भी मानोगे, पांचवी पीछे पूछ भी मानोगे। मैंने कहा तो है शेर की तरह। सादी मिसाल दे के समझा रहे हैं, ये तकरीर बिला शक उलमा में करने वाली है, लेकिन आज तुसी सारे मुफ्ती बन जाओ। सुभान अल्लाह। मैंने कहा शेर की तरह है, तो आप कहोगे कि मुफ्ती साहब ने कहा है कि ये जो बंदा है इसकी शुजा, इसकी दलेरी शेर की तरह है, ये शेर नहीं है। और ये तो इंसान है, बल्कि मोहम्मद अरबी का गुलाम है। शेर तो परिंदा है, वो तो कुत्ता फाड़ के खा जाता है, गिद्दड़ खा जाता है, वो तो कच्चा गोश्त खा जाता है, वो तो इतना पलीत है कि उसका लबाब किसी शहर में डाल जाए वो पानी पलीत हो जाता है। जैसे कुत्ता पलीत ऐसे शेर पलीत है। तो मैंने इसको शेर कहा, तो मैंने ये कहा कि ये पलीत है, ये रोटी खाने के बजाय कोई बाहर जाके चीज मार के खा ले। नहीं, आप कहेंगे, आप समझ जाएंगे, इसने ये नहीं कहा। मुफ्ती साहब ने कहा शेर की तरह दलेर है, डरता नहीं, झुकता नहीं, बिकता नहीं। मेरे नबी ने फरमाया कल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, ये नहीं कहा कि मैं तुम्हारे तरह वर्गा वा और तुम्हारे वर्गा वा, नहीं फरमाया जिस्म तो एक है ना। सुभान अल्लाह। तुसी जो जुल्म है मक्के वाले ने मेरे उत्ते कर दिता, जितना आज इस्राएलियों ने फलस्तीन उत्ते कर दिता। ये हमेशा तो यहूदी काफिर बेरहम है, ये बेईमान है, ये कुछ नहीं देखते, ना बच्चे देखते, ना दूध पीते देखते, ये तो कई कह लो जिन्हें जानवर है। अब तीसरी वजह बयान करते हैं। तीसरी वजह, आप, मैं कहता हूँ आपको, मैं अनपढ़ यार, तुसी सारे आवाज आ रही बच्चे सारे, मैं कहा यार मैं एक अनपढ़ बंदा वा, ते तुसी अपनी रात खराब कर बैठे हो, ते तुसी यार किधर आ गए हो, मैं तो जाए ना। सुबह तुम ऐसे मुझे कहोगे? नहीं कहोगे, नहीं कहोगे कि मुझे जान करना शुरू कर दोगे। बाहर जाके किसी से कहा, गुलाम रसूल ने, रात हमारी मस्जिद में मौलाना आए थे अनपढ़, बंदे पकड़ लेंगे इसको, भाई मौलाना तो अनपढ़ नहीं, अनपढ़ है तो मौलाना नहीं, तो सुन्नी तो अनपढ़ को स्टेज पर आने नहीं देते, ये पहुंचा कैसे? सुभान अल्लाह का यार, ये अनपढ़ है तो मौलाना, मौलाना अनपढ़ नहीं। आप कहेंगे, लोग कहेंगे ये कैसेट निकाली वीडियो, ये देखो कह रहा मैं अनपढ़, मैंने कहा तो है ना मैं अनपढ़ हूँ। आप क्या कहेंगे? ओ भाई अनपढ़ वो खुद कह रहा, अपने आप को समझे आजिज़ी कर रहा है, इंकिसारी कर रहा है, खाकसारी कर रहा है। जब मेरे नबी को रब ने फरमाया कुल महबूब तू क्या, या रसूल अल्लाह महबूब तुम कहो, कुल मैं तुम कहो, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, या अल्लाह जब तुमने अपने महबूब को कहना तो तू खुद क्यों नहीं कहता? फरमाया बशरियत के साथ मिस्लुकुम है, मिसल है, मैं नहीं कहूँगा। क्यों? अब इसके समझ लें आप, मैं क्यों नहीं कहूँगा? मैं अपने आप को 1000 बार कहूँगा, चलो तुम नहीं कहोगे, दोहराओगे? नहीं दोहराओगे। अगर मेरा मुर्शिद, मेरा उस्ताद, मेरा बड़ा मुझे एक बार कहे ये जायज़ है, यही मेरी सनद है, यही मेरी डिग्री है, यही मुझे सर्टिफिकेट मिल जाएगा। सुभान अल्लाह। जब कोई मेरा बड़ा मुझे कहेगा कि ये जायज़ है तो मेरी सनद बन जाएगी, मैं खुद कहूँगा तो तुम समझ जाओगे आजिज़ी कर रहा है, इंकिसारी कर रहा है, खाकसारी कर रहा है। सुभान अल्लाह। या अल्लाह जब तूने कहना है तो खुद कह अपने महबूब को, महबूब तू इन्ना वर्गा, तू महबूब ने क्यों किया? कुल इन्नमा, महबूब तुम कहो। फरमाए बात सुनो, मैं बड़ा हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं कहूँगा तो सनद बन जाएगी, इसलिए जब मेरा महबूब कहेगा सामने वाले समझ जाएंगे आजिज़ी कर रहा है, खाकसारी कर रहा है। हम मदीने जाके गवाचो समझ आई। सुभान अल्लाह। अब या अल्लाह तू क्यों नहीं कहता? फरमाया मैं बड़ा
कहूँगा तो कहूँगा वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ताकि रहमत पर सनद रहे। मैं कहूँगा या अय्युहन नबी, ताकि नबूवत पर सनद रहे। मैं कहूँगा या अय्युहर रुसल, ताकि रसालत पर सनद रहे। मैं कहूँगा वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका व मा क़ला वलल आखिरतु खैरुन लका मिनल ऊला। मैं कहूँगा वाला सौफ योति का रब्बुका फतरदा, ताकि तेनु राजी करन ते सनद रहे। मैं कहूँगा तो कहूँगा या अय्युहल मुज़म्मिल, या अय्युहल मुदस्सिर कहूँगा। ये नहीं कहूँगा क्योंकि ये बशरियत के साथ मिसल है, तो ये मैं नहीं कहूँगा। मैं कहूँगा तो सनद बन जाएगी, इसलिए मैं तो जब भी करूँगा तो महबूब तेरी शान बयान करूँगा। सुभान अल्लाह। कुरान में मैं तुझे नूर कहूँगा, मैं तुझे रहीम करूँगा, मैं रऊफ कहूँगा। ये बंदों के साथ बशरियत के साथ मिसलों को में ये तुम ही कहो। सुभान नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे खिलाफत, हक चारिया, नारे हैदरी, हक अहले सुन्नत जिंदाबाद। समझ मेरा ख्याल आने साथियों ने आ गई है। ये नहीं मैं कहूँगा अच्छा हुण उन्हां नूं जाके सवेरे तुसीं सारे पूछो, उन्हां नूं आखो एक आयत हैगी मुतशाबिहात, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣ ਹੀ नहीं सकता, क्योंकि ये जो ट्रांसलेशन जो तर्जमे में ज़ाहिर है ये तो पता ही नहीं है रब की मुराद क्या है। जो मुराद है वो तर्जमे में नहीं है, तो इससे अकीदा बन नहीं सकता। जो एक मुहकम जिसमें रब ने अपने महबूब को फरमाया तू मेरा नूर, अल्लाह नूर समावात वल अर्द, और नूर वाली आयत मुहकम जिसका तर्जमा भी वही, जो रब की मुराद तर्जमा भी वही है। वहाँ भी जो आयत मुहकम है, जो रब ने नूर कहा वो छोड़ दी, जो मुतशाबिहात है वो ले ली। सुभान अल्लाह। ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक नंबर 4 अब नमरूद का दौर है। जनाब इब्राहिम बाबा जी आते आ बाबा बोलता पे बाबा ना इतना कर ना फदे नाम लिखा पता इस टाइम बंदा काफिर हो जाता क्यों गाल हजूर दी सी ने तवज्जो नहीं की थी। इस वास्ते अल्लाह का नाम बस मैं एंड करने लगा, मकान लगा गुफ्तगू बात खत्म है मेरी गुफ्तगू। इतनी सारी गलियां करनियां, ज्यादा नहीं गल्ला करी दी बंदियां ले हाँ मैंने जेलों छड़ा के लिया है। सुभान अल्लाह। अल्लाह की कसम मैं जेल में चढ़े आड़े आला खत्म नबूवत ते यकीन जान सुपरीडेंट सईद गोंदल साहब सी उदों सीनियर सुपरीडेंट सईद गोंदल साहब ते सानू पुलिस आके चक्कियां विच बंद सी, ए इन्नी चक्की हुंदी है ओदे विच ऐसे खड़पड़े हुंदे ने, राम नहीं आंदा रात दिन, ते उत्थे सानू आके कह गए उन्हें आख्या बंद करो पढ़ना। आख्या असी अल्लाह रसूल दी नाता पढ़ रहे हैं, इत्थे की होया? उन्हें आख्या नाल वाली चक्कियां च भाभी रहिंदे ते बंद कीते। उन्हें ना बंद धमाके नहीं करते जेड़े ओ सी, ते ओ कहंदे ने ये नाता पढ़दे ने तुसी इधर सुन्नी डके ने। अच्छा नाता पढ़दे तो अपनी चक्कियां च पढ़दे, दीवार दे परले पासे तुहानू की अगे साडे ढिड च मरोड़ पैंदे लै ओ दस बाबा सानू पुलिस चक्कियां विच आके पै गई अगे नाता न पढ़ो। मैं उन्होंने आख्या मैं गल सुन पुलिस आया मैं नात पढ़नी है, मैं तकरीर करनी है, तेनू की है? मैं क्या चक्की है इस तो अगे की है? कहता फांसी। मैं क्या मैंने उत्थे लै जा, मैं उत्थे भी नात पढ़नी है। उन्हें आख्या यार भाभिया के ढिड्डा च उत्थे मरोड़ पैंदे। मैं क्या अल्लाह करो तो दिल ढाक हो जाए, मैं नात पढ़नी। नारा ला यार